افتخار صاحب، ایک تو یہ اینگل میں نے بھی اوپر کہا کہ وقتی اور شخصی مفادات کے لیے بنائی گئی پالیسیز اور اندرونی چیلنجز نے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھانے دیا. پوزیشن تو ظاہری بات ہے ہماری وہی ہے، لیکن مواقع آتے رہتے ہیں، آپ کب فائدہ اٹھائیں گے کب نہیں. ایک تو اس کو ایڈریس کیجئے گا کہ کیا واقعی ہماری پرائرٹیز، نیتیں اور سطحیت یہ اہم ہے نہیں ہے. دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ آ رہے ہیں، مطلب ہے تو نہیں بائی لیٹرل، لیکن کوئی برف پگھل سکتی ہے کیونکہ ان یوزلی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پاکستان میں کتنی اچھائیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں، میرے سینئر دوست نے بڑے واضح طور پہ ہمیں بتا دیا. لیکن اس کانفرنس کے اندر صرف پاکستان ہی نہیں ہے، اور پاکستان جن لوگوں کے ساتھ مل کر اس پورے خطے کے اندر ایک تبدیلی کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے. مثلا یہ حقیقت ہے کہ دہشت گردی کا سامنا اس خطے میں رہنے والے 3-4 ممالک کو ہو رہا ہے، اور اس کی بنیاد افغانستان ہے. اس میں اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. تو پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی ویسی ہی کرنی ہوگی جیسے باقی ہمسایہ ممالک افغانستان کے اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ چکے ہیں، اور ایک مشترکہ لایا عمل بنانا ہوگا کہ اس جو بدماشی ہے، جو یہ غنڈہ گردی ہے اور جو یہ دہشت گردی ہے، اس پہ کیسے قابو پایا جائے. جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کے تعلق ہے، صاف ظاہر ہے کہ بائی لیٹرل ان کے درمیان ڈائلاگ تو کوئی ہوگا نہیں، اور نہ ہی اس کانفرنس کا یہ مقصد ہے، اور نہ ہی اس کانفرنس کے جو TORs ہیں اس میں ہی شامل ہے. البتہ یہ ذرا سوچیں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ایک ایسی تنظیم کامیاب ہو جاتی ہے کہ جس کی سڑکیں ایک دوسرے کا سامان لے کے دوسرے ممالک میں جائیں، تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا، وہاں پہ روزگار کے کتنے ذرائع بڑھیں گے، ایک ملک کی چیز دوسرے ملک میں کتنی قیمت پہ جائے گی اور کتنی آسانی سے جائے گی. یہ سوچ بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور امریکہ کے مقابلے میں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ایک اور طاقت بھی ایسی ایمرج کرے، کیونکہ جو غلطی ہم کر چکے ہیں کہ ہم نے سنگل سپر پاور بنانے میں جو رول ادا کیا اور پھر جو اس کی ہم نے قیمت ادا کی، اس کا ہمیں احساس ہو گیا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سارے ہمسایہ ممالک ہیں، ہماری سرحدیں چائنا کے ساتھ لگتی ہیں، روس کے ساتھ لگتی ہیں، قزاقستان کے ساتھ لگتی ہیں، تاجکستان کے ساتھ لگتی ہیں، اور ہندوستان کے ساتھ لگتی ہیں، اور اس میں ایران البتہ شامل نہیں. یہ ساری سرحدیں ہماری لگتی ہیں. ہم ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اقتصادی تعاون کے. پھر موسمی تبدیلیاں جو بہت اہم چیز ہے، یعنی یہ ممالک جو ہیں یہ اتنی تباہی نہیں پھیلا رہے ماحولیات کو خراب کرنے کے لیے جتنے دوسرے ممالک جو ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ویسٹ کے ممالک پھیلا رہے ہیں، اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. کیونکہ اس خطے کے اندر جو اپنے گلیشیئرز ہیں، اس خطے کا جو کلائمیٹ ہے، اس کا جو اثر ہوگا اس تباہی سے جو وہ پیدا کر رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے بھی یہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں اور اپنے تجربات ایک دوسرے سے ایکسچینج کر سکتے ہیں. اور پھر اس مکالمے کو آگے جانا چاہیے. اور ہماری تو خواہش ہے کہ ماسکو کی قیادت میں ہم کسی طور پہ برکس کے ساتھ ہمیں کوئی لینا دینا ہو جائے، اور شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ مل کے پاکستان کو اگر یہ کوشش میں کامیابی ہوتی ہے کہ ہم برکس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پاکستان کے لیے یہ ایک قدم اور آگے ہوگا. اور علاقائی استحکام اور سلامتی اب لازمی ہوتی جا رہی ہے. ایک ملک کی تباہی، ایک ملک کی کمزوری اس کے تمام ہمسایہ ممالک کی کمزوری کی وجہ بنتی جاتی ہے، غربت میں، موسم میں، رویوں میں. تو اس سب کو اکٹھا کرنا بہت ضروری ہے. ایک نیا بلاک ہے اور اس بلاک کو کامیاب ہونا چاہیے. اور میں ویلکم کرتا ہوں تمام پارٹیسپینٹ کو، اور میں خوش قسمتی سے اپنی زندگی میں دوسری بڑی انٹرنیشنل کانفرنس دیکھ رہا ہوں. میں نے اسلامی کانفرنس دیکھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اور آج میں اس سے بڑی ایک اور انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان میں دیکھ رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اس کے فائدے سب ان ممالک کو ہوں گے جو اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب، 6 ممالک کے وزیر اعظم یہاں پر ہیں، پھر نائب صدر ہیں ایران سے، اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ملک اکٹھے ہو رہے ہیں، خطے کے استحکام اور خطے کی سلامتی کے اوپر بات کر رہے ہیں. پاکستان کا اس وقت ہم نے سعودی عرب کے اوپر بات کر لی تھی، چینی وزیر اعظم یہاں موجود ہیں، $54 ارب کے دستاویزات ان کو دیکھ کر بات ہو رہی ہے. سی پیک کا اوپر حوالہ دیا گیا، حسن صاحب نے کہا کہ اب تک تو کچھ ہوا نہیں ہے، باتیں ہیں، پرانی امیدیں پوری ہونے جا رہی ہیں، اب تو سی پیک 2 کی بات کی جا رہی ہے. کیا اپرچونٹیز ہیں
अपने हिस्से की कौन से ऐसे मामलात या कामयाबियां हैं जो पाकिस्तान को जिन पे फोकस करने की और अपने आप को दुरुस्त अंदाज में पिच इन करने की जरूरत है ताकि उन्हें समेट सके? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि खुद कॉन्फ्रेंस कितनी बड़ी कामयाबी है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट की 23वीं जो कॉन्फ्रेंस है उसका मेज़बान बनना और उसका चेयर बनना भारत की बहुत बड़ी सफारती नाकामी और पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। वो इस लिहाज से कि तकरीबन 2017 से भारत ने ये पॉलिसी अपनाई थी कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली सफारती महाज पे आइसोलेट करेगा। ये कोई छुपी बात नहीं है, ये बड़ी क्लियर बात थी, अमेरिकी कांग्रेस में भी कही गई और सब इसको जानते थे और भारत खुद भी उसको स्टेट करता रहता था कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ के एक पराया स्टेट, एक अछूत रियासत बना दिया जाए जिसके साथ दुनिया बात करने को तैयार ना हो। और एक थोड़ा सा वक्त ऐसा भी था जिसमें लग रहा था कि भारत को कामयाबी हो रही है, लेकिन आज की ये कॉन्फ्रेंस मेरे ख्याल है एक बहुत बड़ी अलामती पाकिस्तान की कामयाबी है कि पाकिस्तान इज टू इंपॉर्टेंट टू बी टर्न्ड इनटू अ पराया स्टेट। पाकिस्तान को एक अछूत रियासत नहीं बनाया जा सकता। ये तो खुद कामयाबी। अब अगली बात, इस फोरम में जो अमकानात मौजूद हैं, कुछ अमकानात हमने इस्तेमाल भी किए हैं लेकिन बहुत से अमकानात अभी बाकी हैं। ये जो फोरम है ये जियो इकोनॉमी और जियो स्ट्रेटजी को जोड़ता है। हम कह रहे हैं कि हम जियो स्ट्रेटजी से जियो इकोनॉमी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जियो स्ट्रेटजी कम अहम होने जा रही है, उसकी अहमियत रहेगी। अब इसके जो 3 गोल हैं, जो बड़े गोल हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के 3 इविल्स के खिलाफ काम करना है। टेररिज्म, दहशतगर्दी, सेपरेटिज्म, अलहदगी पसंदी, एक्सट्रीमिज्म, इंतहा पसंदी। अब ये तीनों वो चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान को दरपेश हैं और ये सिर्फ घर के चैलेंजेस नहीं हैं, इसके ताने बाने रीजनल हैं, हमसाया मुल्कों के साथ भी जुड़े हुए हैं और उसको हल करने के लिए भी रीजनल कोऑपरेशन चाहिए। इसको हल करने के लिए भी जिस तरह डॉक्टर मारिया सुल्तान ने कहा कि हमें एक दबाव इस्तेमाल करना पड़ेगा मुख्तलिफ मुल्कों का मिलकर कि वो मुल्क जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं उनको हम रोक सकें। बायलैटरल भी इसकी इंप्लीकेशंस हैं और बायलैटरल इंप्लीकेशंस का हमने फ़ायदा भी उठाया। मिसाल के तौर पर हमने इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रशिया के साथ अपने ताल्लुकात रिकन्फिगर कर लिए। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान की एक बड़ी हम आहंगी रही है, ख़ास तौर पर रशिया के साथ, लेकिन फिर चीन के साथ भी और सेंट्रल एशिया स्टेट्स के साथ भी। चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुक बहुत अहम है, लेकिन क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रूह रवां है, जो फाउंडर है, वो चाइना है, पाकिस्तान इस फोरम में आकर चाइना के और ज़्यादा करीब हुआ है, वो पार्टनरशिप हमारी और ज़्यादा अहम हुई है। फिर हमारा बहुत देरीना ख्वाब है जब से सोवियत यूनियन टूटा था कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़े, हमारे ट्रेड कॉरिडोर्स वहाँ से कायम हो, हमारे ताल्लुकात बेहतर हों। तो ये फोरम हमें ये भी मौका देता है और दे रहा है कि हम सेंट्रल एशिया के साथ भी अपने दोनों तरह के ताल्लुकात, सिक्योरिटी के ताल्लुकात भी और तिजारती ताल्लुकात, उसको भी मजबूत कर सकें। ठीक हो गया। और आखिर में भारत जिसके साथ इतनी टेंशन रहती है कि हमारे कोई मेल मुलाकात नहीं होती, जो ख़तरनाक बात है। बदतरीन ताल्लुकात वाले मुल्कों के साथ भी इंटरेक्शन होना चाहिए, मकालमा होना चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए। तो ये फोरम हमें ये भी मौका देता है कि भारत के साथ भी हमारा एक कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म ये बन सके। और आपने देखे कि तमाम तर अपनी नापसंदीदगी के बावजूद, ना चाहते हुए भी भारतीय वजीर खारजा को खुद पाकिस्तान में आना पड़ा। बिल्कुल, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा अहम प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर वो पाकिस्तान के हवाले कर लें। तो मेरे ख्याल में इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दे आर ह्यूज, बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं है कि इन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा, हम इस फोरम का फ़ायदा पहले भी उठा रहे हैं, लेकिन जो अमकानात हैं वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान के लिए ये इज़्ज़त की बात है और पाकिस्तान हैज़ कम बैक। ये कॉन्फ्रेंस जो बताती है कि सफारती महाज पर डिप्लोमेटिकली
पाकिस्तान वापस आ गया है और जो उसका हक है दुनिया में, जो उसकी जगह है, उसको वो क्लेम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक हो गया डॉक्टर मारिया, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, ऊपर ब्रिक्स की बात होगी और अभी ज़ैगम साहब ने कहा सफारती महाज पर वापस है और पाकिस्तान अपनी पोजीशन के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है और मौजूद है, इम्कानात बहुत है, ब्रिक्स कितना अहम है और पाकिस्तान की शमूलियत क्या बहुत आसान मामला है, एक वक्त दरकार है? ब्रिक्स जाहिर है इन जो ममालिक एससीओ के अंदर हैं उसमें बड़ी हद तक उनकी सरबराही भी उसके अंदर है। ब्रिक्स में पाकिस्तान ने अपनी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है और हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान उसके अंदर अनकरीब उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन ब्रिक्स की जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो शायद इतनी ज्यादा नहीं है जितनी एससीओ की, क्योंकि एससीओ जो है वो नतीजा अमेज काम करना चाहते हैं और इसलिए इक्तिसादी ताउन के लिए भी और इक्तिसादी अहदाफ को हासिल करने के लिए बड़ी मजबूत पॉलिसी भी रखते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी इनिशिएट करेंगे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एक सफारती महाज पैदा करना हो या ममालिक के दरमियान वो ताल्लुकात को पैदा करना हो। ब्रिक्स उसके मुकाबले में एक पोलिटिकली तो एक बेहतर आइडिया है, लेकिन इकोनॉमिकली वो इस तरह टेक ऑफ नहीं कर सका और ना ही करेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से पहले बात हुई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज की, इम्कानात की और कितनी सक्सेसेस मिल सकते हैं पाकिस्तान को, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस एहतजाज की कॉल की, जहां इधर कल इजलास शुरू होने को है इस्लामाबाद में और उधर एक जमात की जानिब से एहतजाज की कॉल है कि हमें इस्लामाबाद इसी दिन पर एहतजाज करना है। आखिर क्यों? इस ब्रेक के बाद।